The Tripura Assembly session, which began on Friday, has left state government employees disheartened after no announcement was made regarding an increase in dearness allowance. Employees had held high hopes that the government would declare a DA hike on the first day of the session. The Tripura Assembly session has become a battleground for political sparring between the ruling party and the opposition, with key issues ranging from scheduling of the session and the severe shortage of college professors. The Tripura Assembly session, which began on Friday, has left state government employees disheartened after no announcement was made regarding an increase in dearness allowance. Employees had held high hopes that the government would declare a DA hike on the first day of the session. During the session, MLA Nayan Sarkar raised questions about the required and current number of professors in the state's colleges. Higher Education Minister Kishore Barman provided a detailed response, highlighting the staff shortages in some sectors. In UGC recognized general degree colleges, 1,208 professors are required, but there are only 461 regular professors, in addition to 160 postgraduate teachers and 654 guest professors. Professional degree colleges require 46 professors and currently have 53 regular professors, along with 15 postgraduate teachers and 39 guest professors. UGC স্বীকৃত যে গাইডলাইন আছে সেই গাইডলাইন অনুসারে সেগুলোকে প্রত্যেকটা আমাদের অধ্যাপক অধ্যাপিকা কিংবা অতিথি অধ্যাপক অধ্যাপিকা ইত্যাদি যে নিয়োগ করা হয়েছে সেগুলো সম্পূর্ণ গাইডলাইন মেনে বর্তমানে 2024-25 ইংরাজি শিক্ষাবর্ষে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধীন বিভিন্ন সাধারণ ডিগ্রি কলেজের মোট ছাত্রছাত্রী রয়েছে 72,460 জন। ইউজিসির গাইডলাইন অনুসারে ছাত্র এবং শিক্ষকের 60:1 অনুপাতে 1208 জন অধ্যাপক অধ্যাপিকা থাকার প্রয়োজন, কিন্তু উক্ত কলেজগুলিতে বর্তমান 468 জন নিয়মিত অধ্যাপক অধ্যাপিকা, সহযোগী অধ্যাপক অধ্যাপিকা 196 জন এবং সরকারি অধ্যাপক অধ্যাপিকা 265 জন রয়েছে। সেদিকে ছাত্রছাত্রীদের পঠন পাঠনের দিকে লক্ষ্য রেখে নিয়মিত ক্লাসে যাতে ব্যাঘাত না হয় সেজন্য ইউজিসির সম্পূর্ণ গাইডলাইন অনুসারে রাজ্যের সাধারণ ডিগ্রি কলেজগুলিতে অতিরিক্ত 654 জন অতিথি অধ্যাপক অধ্যাপিকা এবং 160 জন পোস্ট গ্রাজুয়েট টিচার নিয়োগ করা হয়েছে। 30:1 অনুপাতে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধীন বিভিন্ন প্রফেশনাল কলেজগুলিতে 46 জন অধ্যাপক অধ্যাপিকা থাকার প্রয়োজন। বর্তমানে ওই প্রফেশনাল কলেজগুলোতে 1366 জন ছাত্রছাত্রী এবং 53 জন অধ্যাপক অধ্যাপিকা, সহযোগী অধ্যাপক অধ্যাপিকা 15 জন এবং সহকারী অধ্যাপক অধ্যাপিকা 38 জন রয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের পঠন পাঠনের দিকে লক্ষ্য রেখে ইউজিসির গাইডলাইন মেনে রাজ্যের প্রফেশনাল কলেজগুলিতেও অতিরিক্ত 39 জন অতিথি অধ্যাপক অধ্যাপিকা এবং 15 জন পোস্ট গ্রাজুয়েট টিচার সেখানে নিয়োগ করা হয়েছে। এই 6টি কলেজ ছাত্রছাত্রীদের মাস্টার ডিগ্রি কোর্স করানোর জন্য কলেজের নিয়মিত অধ্যাপক ছাড়াও 12 জন পার্ট টাইম টিচার সেখানে নিয়োগ করা হয়েছে। আমি শুরুতেই বলেছি যে সাধারণ ডিগ্রি কলেজগুলোতে যেখানে আমাদের 1208 জন সেখানে অধ্যাপক অধ্যাপিকা থাকার প্রয়োজন, সেখানে কিন্তু আমাদের অতিরিক্ত আছে 1279 জন। যেখানে 1208 জন থাকার কথা সেখানে 1279 জন আছে। প্রফেশনাল ডিগ্রি কলেজগুলোতে সেখানেও আমাদের 107 জন আছে, যেখানে 46 জন থাকার কথা, এবং আমাদের যে পলিটেকনিক্যালগুলো সেখানেও আমাদের 268 জন, যেখানে 143 জন থাকার কথা সেখানেও 268 জন কিন্তু আমাদের আছে, এখানে কিন্তু আমাদের অতিরিক্ত আছে। The opposition, led by senior legislator Sudip Roy Barman, launched a scathing attack on the government for curtailing the assembly session in light of Prime Minister Narendra Modi's upcoming visit. He argued that the assembly is a platform for addressing the public's concerns and its business should not be compromised for any reason. This sentiment was echoed by other opposition leaders, including Jitendra Chaudhary. এটা প্রধানমন্ত্রী জানেন না বোধহয় যে অ্যাসেম্বলি চলার মানে অ্যাসেম্বলির জন্য এটাকে স্থগিত রাখা হয়েছে,
জানলে আমার তো এতটুকু মনে হয় प्रधानमंत्री would have advised the chief minister नहीं मानी बाबू ऐसा मत करिए इसको चलने दीजिए आप एक दो जगह वहां पे आ जाइए हमसे बड़ा आम जनता है मैं आम जनता से बड़ा नहीं हूं प्रधानमंत्री बेहतर किंतु पता it is rather the party in power they are trying to giving opportunity to criticize the prime minister আমার অনুরোধ থাকবে Monday business as usual you know carry on Tuesday as usual you know carry on মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রোগ্রামে ডিসকাস করা হয় যেটা আমরা করছি আমাদের আমরা বলবো উনি আসবেন ওখানে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী যাক একাত্র যাক let honorable chief minister delegate his power to some other minister let other members let us carry on with this reason definitely the impression कि প্রধানমন্ত্রীর কাছে আম জনসাধারণের সমস্যা বড় উনার আগমনটা বড় না that message will be sent before the rank and file people of Tripura তো সুদীপ বাবু যে কথাটা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী আসবেন সেই কারণে সেটি হাউসটা হলো না এটা কিন্তু একটা সেরকম একটা ভালো মেসেজ গেল অর্থাৎ হাউস না না আপনি প্রয়োজন তাহলে একদিন এগিয়ে আসবেন আমি বলি প্রধানমন্ত্রী আসবেন স্বাভাবিক আপনারা মন্ত্রিসভা এবং বিধায়করা অনেকেই জানেন যেতে হবে তাহলে আজকের এই ইয়েটা এটা আগামীকালে শুরু করে এই দুদিন করা যেত আজকেরটা না ছিল যখন গভর্নর সামন করেছে তখন কি গভর্নর জানতো একটা প্র্যাকটিক্যাল ব্রাদার যাই হোক সামন করেছে না না 15 ডেজ পৌঁছে তখন কি প্রবলেম ছিল আচ্ছা আমি শেষ করি প্রধানমন্ত্রী আসবেন এই কথাটা এটা তো গভর্নর সাহেব জানার আগে তো মন্ত্রিসভা আগে মন্ত্রিসভায় তো ডেট সুপারিশ করে গভর্নর সাহেব পাঠান আর প্রধানমন্ত্রীর আসার তারিখ তো হঠাৎ করে হয় নিশ্চয়ই অনেক আগে থেকে প্ল্যানিং হয়েছে আমি তার কথা বলছি ঠিক আছে আপনি যে কথাটা বলছেন এখন তো অলরেডি রিভাইজ হয়ে গেছে প্রপোজাল এসছে আমাদের এটা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই কিন্তু এটা অ্যাভয়েড করার যেহেতু না অ্যাভয়েড করার যেহেতু না একটা প্রিপন করে জাস্ট ঠিক আছে তাহলে এটা হয়ে গেল ঠিক আছে ওকে In a counter-attack, Minister Ratan Lal Nath and others from the ruling party also responded to the opposition's criticism regarding the session duration and the reasons for its limited schedule, turning the assembly into a forum for direct political confrontation. কংগ্রেস দল থেকে বিরোধী হয়েছে অন্যান্য দলের প্রতিনিধিরা বিএসসি কমিটি হয়েছে এবং ওই দিন যে কোনো কারণে হোক জরুরি কাজে বিরোধী দলনেতা আসতে পারে একজন সদস্যকে অথরাইজ করেছে যদিও বিএসসি সিস্টেমে এটা নেই না থাকলেও এর আগে আমরা যেহেতু বিরোধী দলনেতা আসতে পারেনি সেজন্য গুরুত্ব দিয়ে ওই প্রতিনিধিকে অ্যাটেন্ড করেছে কংগ্রেসের প্রতিনিধি ছিল হ্যাঁ সিপিএম দলের প্রতিনিধি বলেছেন যে 4 দিন হওয়া উচিত এই ধরনের কিছু বলেছেন দিলীপবাবু এরকমই প্ল্যান করেছেন পরে আমরা টোটাল সিচুয়েশনটা বলি যে পরবর্তী সময় আলোচনা করে সবার সম্মতিক্রমে যদিও একটু নির্বাচী ছিলেন সিপিএম দলের প্রতিনিধি তখন ছিলেন তো বলছে ঠিক আছে আপনারা যখন বলছেন এটা মেনে নিলাম আমরা বলেছি প্রধানমন্ত্রী কথা বলেছেন তো প্রধানমন্ত্রী আসবেন বিধানসভা সরকারি প্রোগ্রাম আসছে all secretaries সেখানে চলে যাবে এই কোশ্চেন এগুলো রিপ্লাই কিভাবে আসবে এর আমরা কিন্তু ইতিহাস করতে চাই না নাটক করতে চাই না আমার মনে আছে শুধু অবজ্ঞান ছিলেন এই হাউস একটা ঘটনা ঘটেছিল সেটা এখন না বলি খুশি হতাম সিটু অল ইন্ডিয়া তখন বলা হয়েছিল না কারো বন্ধ থাকবে তখন আমরা বললাম না করতেই হবে বলছে দেখেন আমরা কিন্তু তার
সেই নাটক করা উচিত ছিল কি? সে নাটক করা উচিত ছিল কি? আমি সেদিকে দিয়ে লজ্জা করতে চাই। এরকম প্রধানমন্ত্রী আসছে দেশে সর্বধর্ম পৃথিবী এবং সর্ববৃহৎ জনপ্রিয়, এটা কোনো সন্দেহ নেই। সেখানে আসবে, আমি হাউস যা হতে পারে এই জন্য আমরা বোঝানোর পরে বাবু বলেছেন ঠিক আছে, যদি কোনো টেকনিক্যাল প্রবলেম না থাকে এরা করা যেতে পারে, অসুবিধা না। যদি উঠে যায় আমরা বলবো না যে উঠায় না, উনিও বলেছেন কোয়ালিটির প্রতিনিধি, উনি উঠেছেন, কিন্তু পরবর্তী সময় সর্বসম্মতি হয়েছে। আর আমরা বলেছি, আমরা যখন কমিটমেন্ট করছি আগে বলেছি নেক্সট সেশন যেন বেশি হয়, আমরা নেক্সট সেশন বেশি করে দিয়েছি, এটা অস্বীকার করতে পারবেন না। এবারও যে নেক্সট সেশন হবে বেশি দিন দেবো, দিলে হয় না, দেখা গেছে সদস্যরা কাজ হয়ে যায়, এটাও তো দেখেছে 5 ডে চলতে পারে না। আমার কোনো আপত্তি বেশি হবে, কিন্তু এই সেশনটা আমরা এরকম করেছি, সেটা আমি অনুরোধ করবো সবাইকে গ্রহণ করার জন্য। সর্বসম্মতি হলে ভালো। আপনারা অভিযোগ তুলেছেন, এটা মিডিয়ার কাছে গেছে, এখন যদি আপনার সর্বসম্মতি না হন উনি ভোটে দেবেন। দিস ইজ দ্য সিস্টেম, এর বাইরে কিছু বলেন। The Tripura Assembly session has become a battleground for political sparring between the ruling party and the opposition, with key issues ranging from scheduling of the session and the severe shortage of college professors. Reported by Amit from Agadla, Chinikhora.